Today, our class about one word substitution. What is one word substitute? Words which replace a group of words or a full sentence effectively without creating any kind of ambiguity in the meaning of the sentence are called one word substitute. The main purpose of using one word substitutes is to express the idea precisely and accurately. Take some words here. The first word, army. Army means a number of soldiers. Army means a number of soldiers. Take another, bench. Bench means a number of judges. Crowd. Crowd means people collected without any specific purpose. Guide. Guide means a person who can advise others. Team. Team means, we know that, a number of players. The one word substitution is very helpful to us because of not making a sentence. We send any message through one word substitute. Yes, sometimes it is very useful to us. And at the same time, we observe words often confused. It's most important. In general life, we are using so many words. One of the mistakes that learners of English usually make is using wrong or inappropriate words. We should cover such way of the mistakes with the help of this learning words often confused. This happens because they confuse two or more words that are spelled or pronunciated similar. To be sure that you are using a word appropriately, you must. First we use a dictionary to look up the spelling, pronunciation and meaning of every new word you come across. Really, by the learning site, everyone who try to perfect in English, particularly every day we will do this exercise with help of dictionary. Definitely we build a strong vocabulary with the dictionary. It's sure. Use a dictionary to look up the spelling and pronunciation, and at the same time making a very new word come across that. And second one is the look up the spellings, pronunciations and meanings of words that are similar so that you do not confuse one with the others. How? ADVERSE, adverse. Adverse. It means not good or favorable. Not good or favorable. AVERSE, averse. It means not be inclined to do something. Not be inclined to do something. And common we are using beside or besides. There is so difference. BESIDE, beside mean by the side of. BESIDES, besides mean in addition to. KNEW, no. Past tense of the noun is that. NEW means fresh, not at all. Fresh, not at all. And then BORE, bore, that beginning letter is with capital BORE, bore.
It's mean a wild male pig. You know that. B-O-R-E, the baby in the letter is a smile. To drill a hole, throw. In this pattern, we have tried to learn synonyms and antonyms. Synonyms mean same words, same meaning, simultaneous words. Antonyms mean opposites. Okay. Synonyms are words which mean the same or almost the same as another word. Words with similar meaning. Okay. A-P-P-A-R-E-N-T, apparent, means clear, distinct, evident. That's not evident or evident. B-E-N-E-F-I-T, benefit, it means advantage. Front step. Okay. C-A-L-M, calm. This means quiet and peaceful. Quiet, peaceful. D-E-D-I-C-A-T-E-D, dedicated. This means committed, agreement, and etc. etc. E-M-I-N-E-N-T, eminent. Eminent means outstanding, extreme. A-C-C-E-P-T, accept, receive, take. At the same time, some other examples for antonyms. Antonyms are words that have opposite meanings. We know from the learning stage onwards, we read a number of opposites. We know that. Basically, how we create these opposites, dis, dis, un, un, I am, im, in, like this. Okay. A-R-R-I-V-E, arrive. Opposite, depart. Belief, doubt. Cruel, kind. Deep, shallow. Thin, thick. Wake, sleep. Okay. Every day we are all practice this type of exercises. Every day we form 5 meanings, 5 opposites, and 5 words confused. With help of dictionary, you search for the meaning, a new word meaning, opposite, and nonification or verbification. Will you try to regularly, definitely should develop our vocabulary as fast as and as easy as. It's true. In this pattern, we will go to the topic phrasal verbs. Phrasal verbs is it is the most important to develop our word vocabulary building. Yeah. A phrase is a group of words which makes sense but not complete sense and does not have a finite verb. Finite verb లేకుండగానే ఒక సెంటెన్స్ శాంతం కంప్లీట్గా ఒక సెన్స్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇవ్వకుండగానే ఒక చిన్న ఫ్రేజ్తో వి సెండ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ టు అదర్స్. ఇట్స్ ట్రూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ లివ్ ఇన్ అమరావతి. టు ఫైండ్ ఫోల్చ్ ఈజ్ ఈజీ. ఇక్కడ ఒక ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్, కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కలిపేసి మనకు కంప్లీట్ సెన్స్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి. అదేంటంటే దీనికి వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ అనేది కీప్ ఇన్ మైండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరి వన్. ఏ ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్, వీ నో దట్.
It does not make a complete sense, but can have some meaning. అది సెంటెన్స్ పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా అర్థం ఏంటి అనేది ఎటు వాళ్ళకి చూడగానే వీ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. అది వాడు ఇచ్చిన మెసేజ్ ఏదైనా ఉందంటే అదేంటి అనేది మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎ ఫైనైట్ వర్బ్ బట్ మే కంటైన్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్. దీనికి ఒక ఫైనైట్ వర్బ్ ఉండాలి, నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ తీసుకోవాలి, చేయాలి ఎలాగా అని కాదండి. దెన్ డెఫినెట్లీ విత్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ వి సెండ్ ఎ మెసేజ్ టు అదర్స్. It's very easy. Everyone should practice this phrasal verbs. It is good for us. It can act as an adjective, adverb or noun in a sentence. Yeah. ఇది ఏ రూపంలో అయినా ఉంటుందండి. మనకి ఫ్రేజ్ అనేటటువంటిది 3 పార్ట్స్గా తీసుకున్నప్పుడు అది యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది, యాడ్వర్బల్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది, నౌనల్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత మనం తీసుకున్నటువంటి దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ phrases we know means here? Noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, verb phrase and prepositional phrase. Okay na? Right. A phrase that functions as a noun is a sentence. Take an example. To help others is good. Here, to help, it is a noun phrase. Right? Adjective phrase. What is adjective phrase? A phrase that performs the role of an adjective. It is called adjective phrase. Take an example. We bought a necklace made of gold. We bought a necklace made of gold. In the sentence, made of gold is a phrase that is an adjective phrase. Okay. And then adverb phrase. A phrase that performs the function of an adverb in a sentence. Okay na? The function of an adverb in a sentence. That is called adverb phrase. Example, he walked in a slow manner. ఓకే, ఈ వాక్ ఇట్స్ ఓవర్ కనపడుతుంది, ఫైనైట్ వర్బ్ అయిపోయింది. అతను నడిచాడు. ఈ వాక్ ఎలా నడుస్తున్నాడు? ఇన్ ఏ స్లో మేనర్. దట్ స్లో మేనర్ ఇస్ ద adverb phrase. Right? Verb phrase. A verb phrase contains one of the 3 non-finite verbs. What is it? Infinite, gerund and participle. Keep in mind everyone very carefully. Infinite, gerund and participle. Gerund means you know that V1 plus ing is called gerund. Okay, no? Right. For example, having done the work, he decided to rest. That is example. Having done the work, he decided to rest. So, decided to rest here, it is called the verb phrase. And prepositional phrase. It contains a preposition. It's common. It contains a preposition. It is called prepositional phrase. For example, the book is on the table. So, on the table is here prepositional phrase. Okay. How to build our vocabulary అనుకున్నప్పుడు మనం word building, verbification, nounification, prefix, suffix, words often confused, synonyms, antonyms, and with the help of phrasal verbs, we form a beautiful vocabulary. Regularly we do in practice, definitely we will be good English. It's sure. It's okay. But we keep in mind, without the verb and tenses, we not frame any sentence. Because of, you know that, it is the heart of your sentence. Now, we are discussing about types of verbs, subject verb agreement,
and a verb must. These topics are, we are discussing those. And at the same time, models, tenses and its aspects, denoting future times. A verb is a word which tells us about an action, an activity, a process, a state of being, or a state of mind. Verbs are modified in the form of tense, aspects, mood and voice. These are all we are discussing with the verb. The journey we start with verb. A verb must agree with the person and a number of its subjects. Verbs have present to indicate an action that is related to the present time. Past tense to indicate a complete action and a time. Future tense to indicate an action to take place. Okay na? Present tense ante em cheptamandi? Now present time. Now present time we take here. Past ante em cheptam? Complete action at the time of the past. Future అని చెప్తాం, it is indicate an action to take place. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం మెయిన్. So many kinds of verbs we know. Two types, transitive verb and intransitive verb. Okay na? Transitive verbs mean a verb which requires an object to complete its meaning is called transitive verb. So, transitive verb means, with example, Stephen King writes novels, and it must. Intransitive verbs mean a verb which do not requires to complete its meanings but making good sense by itself. And it is very interesting to take that transitive verb mean a transitive verb does not require to complete its meaning but makes good sense by itself is called an intransitive verb. And then main and auxiliary verbs also, you know that. What are the main verbs? It's from V1, base form of the verb. For example, take, go, fly. And it means root verbs. Root verbs are called V1. Take, go, fly. So many. How many words is there? The first root word is called V1. And second part Vs. Here V1 plus S or Es or IES has added the first root word. In V1 we take. Here Vs, it is also singular అండి. థర్డ్ పర్సన్ హీ కానీ షీ కానీ వచ్చి ఉన్నప్పుడు మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ స్టేటస్లో సెంటెన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ వర్బ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఈఎస్ కానీ మారుస్తాం. దాన్నే వెర్బ్ ఫార్మేషన్లో విఎస్ అని మనం చెప్పచ్చు అనమాట. అది సింగులర్లోనే వాడతాం, ప్రజెంట్ సింపుల్లో వాడతాం అనమాట. V1 అంటే రూట్ వర్డ్ వీ నో దాట్, టేక్, గో, ఫ్లై అనేది. అలాగే విఎస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దానికి యూజ్ సేమ్ టెన్స్, బట్ అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యానర్ థర్డ్ పర్సన్ అయి ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మనం టెన్సెస్ సింగులర్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి వాడతాం. టేక్ విల్ బి టేక్స్, గో విల్ బి గోస్, ఫ్లై విల్ బి ఫ్లైస్. రైట్? నెక్స్ట్ V2, వీ నో దట్ పాస్ట్ టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. టేక్ ఇన్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ యూ నోనా?
took. Take will be took. Go will be went. Fly will be flew. Flow. F-L-E-W. Flow. This is verb 2. And verb 3. This is called past participle, past perfect. Okay. In present, root word take. Take will becomes past tense. So take, took. That took will becomes imperfect to taken. So V1 take, V2 took, V3 taken. Take, took, taken. Go, went, gone. Fly, flew, flown. This is the V3. And V4, it is present participle. Participle, you know, continuous. Present continuous, past continuous, future continuous, like that. I am calling participle here. So, present participle. That take will be taking, go will be going, fly will be flying. Take. So, one verb, the one main verb will change 5 forms. You observe? Take, takes. Took, taken, taking. Go, goes. Went, gone, going. Fly, flies. Flew, flown, and flying. This is. Okay. One main verb will form 5 types. The first 2 is singular present. The second, third one, V2 means past tense. V3 any kind of perfect tense. V4 any kind of the continuous participle. Okay, na? That is the main verbs. So what about auxiliaries? It is the auxiliary or helping verb, same. Auxiliary or helping verbs. These verbs are like be forms, do forms, and have forms. We should observe that. Be forms, do forms, and have forms. These 3 auxiliaries are there. Various forms are called primary auxiliaries. So what are the primary auxiliaries? Be forms, do forms, have forms. Do forms, be forms, have forms ని మనం చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో ఏమేమి వస్తాయి అనేది ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే వాటిని మనము హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటామండి. ఒకసారి చూద్దాం. బీ ఫార్మ్స్ యామ్, ఈజ్, ఆర్. దీస్ 3 we use in present tense. యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనేటటువంటిది మనం present tense లో వాడతాం. was, were we used in past tense. పాస్ట్ టెన్స్కి వచ్చేటప్పటికల్లా సింగులర్ అయితే వజ్ వాడతామండి, ప్లూరల్ అయితే వర్ వాడతాం. అలాగే ప్రజెంట్ టెన్స్లో కూడా ఐ అనే సబ్జెక్ట్ మేనర్ వచ్చినప్పుడు యామ్ వాడతాము. రిమైనింగ్ ఏది వచ్చినప్పటికీ కూడా సబ్జెక్ట్ మేనర్లో థర్డ్ పర్సన్ ఏది వచ్చినప్పటికీ కూడా దానికి ఈజ్ వాడతాం. సింగులర్ అయితే ఈజ్ వాడుతున్నామండి మనం. అదే ప్లూరల్ అయితే ఆర్ వాడతాం. ఓకేనా? అండ్ దెన్ బీ అండ్ బీన్ ఇట్ ఈస్ కామన్. దాన్ని మనము ఎక్కడైనా కూడా అది ఎనీ టెన్స్ మనం యూస్ చేసుకోవాలి. బీ అండ్ బీన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రజెంట్ టెన్స్ వి ఫార్మ్ కామన్లీ. బీన్ ఈస్ కామన్ వి ప్రిఫర్డ్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. సో యామ్, ఈజ్, ఆర్, was, were, be, been. These are all the be forms and being also. Next, do forms. Do, does, did. These 3 are do forms. Okay. Do used in present tense. Does also. When the subject is third person, we prefer does. At the same time, the tense in past, we prefer did. And have forms. What are the have forms? Have, has, had. Third persons singulars అయినటువంటి he, she and any other name వచ్చినప్పుడు has అనేది వాడతామండి. I కానీ you కానీ they కానీ ఎనీ ప్లూరల్ కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకొని సబ్జెక్ట్గా తీసుకొని వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ అనేది వాడతాం.
అలాగే ఇన్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ we prefer had. Past tense also we prefer had. Okay na? These are have forms. Now again we remember what are the be forms? Am, is, are, was, were, be, been and being also. Do forms: do, does, did. Have forms: have, has and had. So these are all the auxiliaries, and we are calling helping verbs also. So first of all we learn main verb. How many forms of verbs is there? And the second topic we have to learn what are the helping verbs and what are the auxiliaries. And third one, modals. Modal or modal auxiliaries. We know that because of modal verbs or modal auxiliaries or modals అనేది చూసుకున్నప్పుడు modal or modal auxiliaries are a special set of verbs which are used before ordinary verbs. Yeah. They help the main verbs. First thing, they help the main verbs. They indicate the attitude, intention and mood of the speakers. Attitude, intention and mood of the speakers. Next, the most commonly used modals, we know that can, could, may, might, will, would, shall, should. May, might, must, ought, to, use, to, need and dare. These are all the most common we use this type of the modals. Okay na? At the same time, modals are used to express ఎక్కడెక్కడ మనం మోడల్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుందంటే పర్మిషన్, పాసిబిలిటీ, ఎబిలిటీ, necessity, certainly, obligation, suggestion, promise, wish, courage, prohibition, intention, request, duty and so on. Everyone must keep in mind ఏ సందర్భాల్లో మనం ఓడల్ని ప్రిపేర్ చేసి ఉండాలి అంటే మోడల్ అనేది మనలో ఉండే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండి. రియల్లీ దానికి ఎబిలిటీ కానీ, నెసెసిటీ కానీ, సజెషన్ కానివ్వండి, విష్ ఆర్ కరేజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్, intention, request and all time the models can use we are in our daily life. The points to remember again, they cannot be used as the main verb in a sentence. They cannot be used as the main verb in a sentence. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అందరూ. They can be used as helping verbs. అక్కడ మెయిన్ వెబ్తో పని లేదు మనకు, హెల్పింగ్ వెబ్తో పని కానిస్తాం. యూ కెన్ అంటే ఎస్ ఐ క్యాన్ అంటాం కదా, అప్పుడు అక్కడ మెయిన్ వెబ్తో పనే ఉంది. I can. Yes, get ready to do that job. Yes, I can. ఇలా ఆన్సర్ ఇస్తాం మనం. ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు మనకు మెయిన్ వెర్బ్ అనేది మీకు ఎక్కడ కనపడదు. విత్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్తోనే మనం అక్కడ సెంటెన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ బై మెయిన్ వెర్బ్స్ యాజ్ దే కెనాట్ స్టాండ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ మే టేక్ లీవ్ ఫర్ ఏ వీక్. I may take leave for a week. అలాగే ఇన్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ మోడల్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ అలోన్. ఇది మనకి బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. అంటే షీ విల్ కమ్ టు ద పార్క్ అంటే ఓంట్ షీ, డైలాగ్ ఎలా వస్తుంది. షీ విల్ కమ్ టు ద పార్క్ అన్నా అనుకోండి, ఇప్పుడు దానికి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఏమేస్తాం, ఓంట్ షీ. సో క్వశ్చన్ ట్యాగ్ మోడల్లో మనం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేది ఏదైనా ఉందంటే అది మోడల్స్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ we are using phrases and we are using question tags. At the same time, negative sentences with modals are formed by using not or net. అంటే n తర్వాత మనం అపాస్ట్రోఫీ తీసుకొచ్చి టీ అపాస్ట్రోఫీ తీసుకొని వచ్చి పెట్టినప్పుడు NOT నాట్కి అవుంట్ కాంట్ అలా రాస్తాం కదండి మనం. అది రాసేటప్పుడు అక్కడ మనం మోడల్ని యూజ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంటుంది. అపాస్ట్రోఫీ యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెన్ నాట్ రన్ వెరీ ఫాస్ట్. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో
సిఐఎన్ కెన్ ఎన్ఓటి నాట్ అలా డైరెక్ట్గా రాసుకొచ్చాం మనం. ఐ కెనాట్ రన్ వెరీ ఫాస్ట్ అనేటటువంటిది. మరి దీన్ని తిరిగి మళ్ళీ ఐ క్యాంట్ రన్ వెరీ ఫాస్ట్. ఇక్కడ కెనాట్ అన్నామంటే ఇక్కడ కాంట్ అన్నామండి. సేమ్ మీనింగే ఉంటుంది మనకి, కానీ ఆ రైటింగ్లో డిఫరెన్సెస్ కనబడుతుంది. అది మనం అక్కడ మోడల్స్ ఫార్మింగ్ని యూస్ చేయటం అనేది ఎలాగ ఒక నెగిటివ్లోకి మార్చి రాసుకునేటప్పుడు కెనాట్ అని బాగా రాయాల్సిన అవసరం లేదండి. క్యాన్ రాసి అపాస్ట్రోఫీస్ పెట్టి టీ కనుక పెడితే కెనాట్ అనేటటువంటి అర్థమే వస్తుంది. మరి ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ యూస్ చేసుకొని మనం కొంచెం ఈజీగా కొంచెం అందంగా ఆ సెంటెన్స్ రాసుకోవటానికి పెళ్ళగటానికి కూడా ఉంటుంది. ఐ కెనాట్ రన్ వెరీ ఫాస్ట్ అనే దానికన్నా ఐ క్యాంట్ రన్ వెరీ ఫాస్ట్, దట్ పాస్ట్ ఇంగ్లీష్ కానీ యూస్ చేయాలన్నమాట. సో అవర్ స్లాగ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్స్. ఇట్స్ ట్రూ. యా, యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఓకల్ డిఫరెన్స్. కెనాట్ రన్, can't run, what is the fans అంటే ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ పలకటం మారిపోతుంది. వాయిస్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. దట్ ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ సేమ్ మీనింగ్, దెర్ ఇస్ నో మిస్టేక్, బట్ వీ క్యాన్ లైక్ దిస్ వర్డ్. మోడల్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ ద పర్సన్. ఫస్ట్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ మీన్ ఐ, second person mean you, third person mean he, she, it and they. We know that. So the models are not affected by change in the person. అది person based చేసుకొని దీన్ని మార్చుకోవాల్సిన పని అయితే లేదు. Or the number, maybe the subject is in singular or plural. Singular or plural of the subject. అక్కడ సబ్జెక్టు సింగులర్లో ఉంటే ఉండనియండి, ప్లూరల్లో ఉంటే ఉండనియండి. అది దేనిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఈ మోడల్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మిస్టేక్ చేసుకోవాల్సిన, అంటే మిస్టేక్ కౌంటింగ్లోకి ఏమీ ఉండదు. ఎలాగో చూద్దాం. ఐ కెన్ స్విమ్, ఇది ఫస్ట్ పర్సన్ అండి. హియర్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఐ, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పర్సన్, కెన్ స్విమ్. టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. యూ కెన్ స్విమ్. Here the subject is use, you. This is second person. I is first person, you is second person. The next two, she can swim. She, third person, can swim. He may come. It is a singular. He is singular. They may come. Here they, singular, plural, plural. So ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సనా, సెకండ్ పర్సనా, థర్డ్ పర్సనా, సబ్జెక్ట్ సింగులర్లో ఉందా, ప్లూరల్లో ఉందా అనే దానితో సంబంధము లేకుండగా అవి మారుతూ సబ్జెక్టులు ఎలా మారినప్పటికీ కూడా మోడల్లో చేంజ్ రాదు. ఐ కెన్ స్విమ్, యూ కెన్ స్విమ్, షీ కెన్ స్విమ్, he can swim, they may swim, he may swim, they may swim. సో అక్కడ మోడల్లో మార్పు అనేది ఏమి లేదండి. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ద మెయిన్ వెర్బ్ ఆఫ్టర్ ఏ మోడల్ వెర్బ్ మస్ట్ బి ఇన్ ద బేస్ ఫార్మ్. యా, it is important that the main verb after a modal verb must be in the base form. Second one, you keep in mind, present participle or past participle form of a verb is never used with a modal. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అవ్వచ్చండి, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అవ్వచ్చండి. అది ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఒక వెర్బ్ అనేటటువంటిది ఎప్పుడు కూడా అక్కడ మనం మోడల్ని యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకంటే దే డు నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ జరండ్ ఆర్ అని ఈడి అంటే మీన్స్ అక్కడ ఐఎన్జి ఇంగ్ను కానివ్వండి, ఈడి ఎట్తో కానివ్వండి ఫామ్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మనం హెల్పింగ్ వెర్బ్ని ఎలా తీసుకొని రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే అందరం. The next, finite and non-finite verbs. ముందస్తు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెగ్యులర్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్స్లో ఏ విధంగా అయితే ఎన్ని వచ్చినాయో ఫైనైట్ అండ్ నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్లో కూడా మనం అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
verbs can broadly be divided into finite and non-finite verbs. Finite verbs are verbs that change according to tense. ఫైనైట్ వెర్బ్ని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉండండి, అది టైం ఫ్యాక్టర్గానే నడుస్తుంది. టైం డిసైడ్ చేస్తుందండి దీన్ని. టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్, ఏ టైంలో ఏం జరుగుతుంది, అది ప్రజెంట్లో ఉందా, పాస్ట్లో ఉందా, ఫ్యూచర్లో ఉందా అనేది. ఈ ప్రజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్ మూడు చూసుకున్నప్పుడు ఆ టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏది ఉందో దాని ప్రకారంగానే ఫైనైట్ వెర్బ్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ డూయింగ్ ద యాక్షన్ ఎలాగా, సింగులరా ప్లూరలా అనేది అక్కడ మనం చూసుకోవాలి. ఇందాక చెప్పుకున్నా కదా అలాగా. ఆర్ ద పర్సన్, యా ఫస్ట్ పర్సనా, సెకండ్ పర్సనా, థర్డ్ పర్సనా అనేది చూసుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ అది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ పర్సన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రొనౌన్స్, వీ నో దట్. అంతే కదా. ఐ, వై, యూ, దే ఇవన్నీ ఏంటి, ప్రొనౌన్సే కదా. రైట్, హీ, షీ అలాంటివన్నీ కూడా. సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ పర్సన్స్ అనేవి అంటే మీన్స్ ప్రొనౌన్స్ అనేటటువంటి బేస్ చేసుకొని చూసుకోవాలి. సో ద పర్సన్ డూయింగ్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్ మీద వాట్ హీ హాజ్ డన్, వాడు ఏం చేశాడు, వాడు ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫైనైట్ వెర్బ్ ద్వారా మనం కనిపెట్టేయచ్చు. ఎలాగంటే రీతా పెయింట్స్ ఏ పిక్చర్. అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అక్కడ, పెయింట్స్ యాక్షన్. రీతా పెయింటెడ్ ఏ పిక్చర్. రెండు ఒకటేనండి, కాకపోతే ఒకటి వేస్తూ ఉంది అని వస్తుంది, ఇంకోటేమో వేసేసింది అని వస్తుంది. దేనిలో చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ వెర్బ్స్ అనేటటువంటి ఇలాంటి వెర్బ్ని మనం ఫైనైట్ వెర్బ్ అని అంటాం. ఓకే, అలాగే నాన్ అంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఉండే మెయిన్ వెర్బ్ అనేటటువంటిది ఫైనైట్ వెర్బ్ అని. రైట్, నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ టెన్స్. ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ whatever be the time of action, number of people doing the action, maybe it is a singular or plural, or the person doing action, maybe the first, second or third persons, anything. For example, she likes baking cakes. She likes baking cakes. She liked baking cake. He likes baking cakes. They like baking cakes. So first person, second person, third person, singular, plural. సో ఆల్ టైమ్ వాడిగా ఏమిటి అనేది మనం ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది అక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇన్ఫినిట్ వెర్బ్ ఏది ఉంది, జిరెండ్ ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి. కొంచెం 2+ వెర్బ్ మనం 2తో యాడ్ చేసి చెప్పుకునే వెర్బ్ని ఇన్ఫినిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. టు ద ప్రెసిడెంట్. జిరెండ్లో కూడా ఐఎన్జింగ్ ఉంటుంది, అది బాగా మనకు తెలిసిపోతూనే ఉంటుంది. టాకింగ్, టేకింగ్, క్లీనింగ్, బయ్యింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా. సో ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ దట్ ఫంక్షన్స్ పార్ట్లీ యాజ్ ఎ వెర్బ్ అండ్ పార్ట్లీ యాజ్ ఎ నౌన్. అది ఒక వర్బ్ గాను అలాగే నౌన్ గాను కూడా పార్ట్లీ అయిపోతూ ఉంటుంది ఫంక్షనింగ్ని బట్టి. అలాగ మారేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ మనం అది మైండ్లో పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. పార్టిసిపుల్ అంటే వీ నో దట్ ఇంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ దట్ ఫంక్షన్స్ పార్ట్లీ యాజ్ ఎ వెర్బ్ అండ్ యాజ్ పార్ట్లీ యాజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. ఓకేనా, అక్కడ వెర్బ్ని అడ్జెక్టివ్ ఫామ్లో కానివ్వండి, అడ్జెక్టివ్ వెర్బ్ ఫామ్లో కానివ్వండి, నౌన్ వెర్బ్లో కానివ్వండి, దేనిలో మనం ఎలా ఇంటర్చేంజ్ చేస్తున్నప్పటికీ ఆ పార్టిసిపుల్ అనేటటువంటిది ఐఎన్జీ ఇంగ్ అనేటటువంటిది దానికి జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాల్సింది. ఇంగ్ ఫామ్ యొక్క ఫార్మేషన్. వెర్బ్ ఫామ్స్లో ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్, ఇర్రెగ్యులర్ అని చెప్పి 2 పార్ట్స్ కనుక మనం చేస్తే, రెగ్యులర్ వెర్బ్ ఫామ్స్ దేర్ పాస్ట్ టెన్స్ బై యాడింగ్. రెగ్యులర్గా మనం వెర్బ్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు జనరల్గా దానికి ఒక రూట్ వర్డ్కి చివరిలో ఈడి, డి, టీ ఇలాంటివి మనం ఎక్కువ జాయిన్ చేస్తూ ఉంటాం. టు ద ప్రెసెంట్, విత్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ఇన్సైడ్ ఓవెల్ చేంజ్. ఇక్కడ ఓవెల్ చేంజ్లు ఏం మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, దాని ప్రకారంగా మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు.
కొన్ని చూద్దాం ఇక్కడ. రూట్ వర్డ్ యాక్ట్ అండి. యాక్ట్ ప్లస్ ఈడి, యాక్టెడ్. It will be changed V2. V1 will be changed V2 like act plus ed, acted. That V2 will be changed as usually, acted. Visit plus ed, visited. It is in V2. Again V2 in V3. So act, acted, acted. Visit, visited, visited. This is called regular verb formation. So irregular verb forms their past tense by merely changes the inside vowels of the present form without adding anything. It will be changed really. అప్పుడు పైన ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో ఒక రూట్ వాడికి ఈడీని కానీ డి కానీ టీ కానీ జాయిన్ చేయొచ్చు, దాన్ని ఇలా మనం మార్చొచ్చు అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఇందుట్లో అలాగ అవసరం లే, ఆటోమేటిక్గా అవే చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అలా అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని రెగ్యులర్గా రావు కాబట్టి అంటే రెగ్యులర్ ఫార్మేషన్ కాకుండా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఇరెగ్యులర్ ఫార్మేషన్ వెర్బ్స్ అని చెప్పి అంటాం అనమాట వీటిని. టేక్ ఎగ్జాంపుల్, arise, A-R-I-S-E, arise in V1, it will be changed as V2, arose. Arise will be changed, arose. It is in V2. That V2 will be changed as a V3, arose will be changed, arisen. Rise, arose, arisen. Okay na? Automatically, not adding any ed or t or ing or d. Okay. Give, give. It will be changed as V2, gave. That gave will be changed as V3, given. Give, gave, given. Next, go. Go will be changed V2, went. Went will be changed as a V3, gone. Go, went, gone. Take, took, taken. Give, gave, given. Okay na? These are all the examples of the irregular formation. మీరు గమనించి చూడండి, రెగ్యులర్ వెర్బులో వాడు రూట్ వాడికి ఈడి కానీ టీ కానీ డి కానీ ఎస్ కానీ ఏదో జాయిన్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఇరెగ్యులర్లో ఆ యూనిఫామ్గా జాయినింగ్ అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, అరైజ్, అరోజ్, అరైజ్ అండ్ గివ్, గేవ్, గివెన్, గో, వెంట్, గాన్. సో ఎక్కడ సంబంధం ఉండదు అనమాట. పదం దానంతట అది వెంటనే మారిపోతూ ఉంటుంది. గుడ్, బెటర్, బెస్ట్, బ్యాడ్, వర్స్, వర్స్ట్, ఇలాంటివి అనమాట. వీటిని ఇరెగ్యులర్ వెర్బ్స్ అని అంటాం. Some verbs have present, past and past participle form all alike. Okay, right. Everyone keep in mind this point. What is that? That is the verb 1, 2, 3 అనేవి ఉన్నప్పుడు ఇవి ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉండనివ్వండి, పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండనివ్వండి, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్లోకి వెళ్ళనివ్వండి, ఒక్కటే రూపం. దే నాట్ చేంజ్. టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. బీట్, బెట్. Bet in V1, it's become as a V2, bet, become as a V3, bet, 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 bet. Cut, cut, cut. Set, set, set. Put, put, put. We know that. We read more and more so many times. Yes? This type of verbs we should observe. So the participle form all like ఒకేలాగా ఉంటాయి అదే స్టేజ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా. Right? To be continue, what is the subject verb agreement? ఇప్పుడు మనం ఫైనైట్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి, నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి, రెగ్యులర్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి, ఇరెగ్యులర్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి, రెగ్యులర్ ఇరెగ్యులర్ వెర్బ్స్లోనూ కూడా ప్రజెంట్ పాస్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్లో చేంజ్ అవ్వకుండా వెర్బ్స్ ఏంటి అనేటటువంటివి మనం లర్న్ చేసాం. దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు మనం సమ్ రూల్స్ వీ షుడ్ లెర్న్. దట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ అగ్రిమెంట్. అసలు సబ్జెక్ట్కి వెర్బ్ అగ్రిమెంట్కి మధ్య ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. A finite verb in a sentence always agrees with its subject in number and person. Okay? Finite verb in a sentence always agrees with its subject in a number and person. So what are the rules of this? The verb in a sentence must always agree with the subject in number. Okay?
If the number or pronoun, noun, if the noun or pronoun in the subject is singular, the verb must be singular. అక్కడ సింగులర్ అయి ఉంటే వెర్బ్ కూడా కంపల్సరీ సింగులర్లోనే రావాలి. ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లూరల్, ద వెర్బ్ మస్ట్ బి ప్లూరల్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సబ్జెక్ట్కి వెర్బ్కి మధ్య ఉండే అగ్రిమెంట్ ఏంటి అని అంటే, సబ్జెక్టు ఏ నెంబర్లో ఉంటుందో దానికి సంబంధించినటువంటి వెర్బ్ కూడా అదే నెంబర్లో ఉండాలి. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు సింగులర్ వెర్బ్నే వాడాలి, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్లూరల్ వెర్బ్నే వాడాలి. అక్కడ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఉండి మీరు ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ వాడితే ఇట్స్ మిస్టేక్. అలా చేయకుండా ఉండాలి అని అంటే అసలు ముందు మనం సింగులర్ అంటే ఏంటి, ప్లూరల్ అంటే ఏంటి, నెగటివ్ ఏంటి, పాజిటివ్ ఏంటి, మోడల్ ఆక్సిలరీస్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా మనం అందుకని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. దీని తర్వాత సబ్జెక్ట్కి వెర్బ్కి మధ్య ఉండే అగ్రిమెంట్ ఒకటి ఉంది. ఆ అగ్రిమెంట్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. సో సింగులర్ ప్లూరల్లో దేని తీసుకున్నా కూడా ద వెర్బ్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్ మస్ట్ ఆల్వేస్ అగ్రీ విత్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ నెంబర్. ఇఫ్ ద నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద సింగులర్, the verb must be singular. If the subject is a plural, the verb must be plural. For example, the student is in the auditorium. The student is in the auditorium. So the verb in a sentence must always agree with the subject in persons. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా ముందు మనకి సబ్జెక్టు సింగులర్ హీజ్ అని వాడుతున్నాగా, ప్లూరల్ దే ఆర్ అని వాడుతున్నాగా. ఇక్కడ ఇది ప్రజెంటే, ఇది ప్రజెంటే, మరి ఇక్కడ ఈజ్ అని వాడి ఇక్కడ ఆర్ ఎందుకని వాడాలి? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెర్బ్ అగ్రిమెంట్ కమింగ్ ఫాలోస్ ద సబ్జెక్ట్. Here the subject in singular, we prefer singular verb only. Here the subject is plural. Here the subject is plural. Definitely the verb also plural. కాబట్టి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్తో అగ్రిమెంట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని అంటే అది కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటే దానికి అనుగుణంగానే వెర్బ్ను మనం ప్రిపేర్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. సబ్జెక్ట్ ఇన్ పర్సన్. ఓకే, ఏ సెంటెన్స్ మస్ట్ ఆల్వేస్ అగ్రీ విత్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ పర్సన్. ఆ పర్సన్తో అది కమిట్స్, పర్సన్ మీన్స్ సబ్జెక్ట్. వీ నో దట్. ద ఫస్ట్ పర్సన్, హూ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, హూ ఈస్ ద స్పీకర్ దేర్, హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. వీ నో దట్. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఎవరైతే మాట్లాడటం మొదలు పెడతారో వాళ్ళే ఫస్ట్ స్పీకర్, ఫస్ట్ పర్సన్. The singular I takes a singular verb with am. Am going or was. But it takes a plural verb while saying I go or I have to leave now. అలాగా కాదే, రైట్? అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఐ అనేది కనుక ఉంటే అప్పుడు మనం ఐ టేక్స్ అనేది తీసుకుంటాం, లేదా ఐఆమ్ అనేది వాడతాం, లేదా ఐఆమ్ గోయింగ్ అనేది వాడతాము. పాస్ట్ ఫామ్ చెప్పేటప్పుడు ఐ వాజ్ టేక్స్ అలాగే అలా ఐ వాజ్ అంటాం. బట్ టేక్స్ ఏ ప్లూరల్ వెర్బ్ వైల్ సేయింగ్ ఐ గో ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ నౌ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యామ్ స్విమ్మింగ్, ఐ హ్యావ్ టు యామ్ స్విమ్మింగ్. ఓకేనా? ద ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీకర్ అయి ఉన్నప్పుడు ప్లూరల్ అంటే సింగులర్ అయితే ఇలా వాడేమండి, ఐ హ్యావ్ టు ఐ యామ్ స్విమ్మింగ్ అని. అదే ప్లూరల్ అయితే ఎలా వాడతాం? ఫస్ట్ పర్సన్ స్పీకర్ అయి ఉన్నప్పుడు ప్లూరల్ వి టేక్ వి. ఇక్కడ మనం ఐ తీసుకున్నాం, అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వి తీసుకుంటాం. వి టేక్స్ ఏ ప్లూరల్ వెర్బ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ అండ్ పాస్ట్ టెన్స్, రైట్? ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆర్ స్పీకర్, ద స్పీకర్ ప్లూరల్ వి టేక్స్ ఏ ప్లూరల్ వెర్బ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ అండ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆల్సో. టేక్ an example. We are reading books in the library. Are reading, because of we is plural. We are reading. Next, we were relaxing on the bench. Are reading in present continuous, were reading in past continuous. So what else?
present continuous or past continuous or future continuous, that verb agrees with the subject. అదండి సబ్జెక్ట్కి అన్ని వెర్బ్ అగ్రిమెంట్కి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు. ఓకేనా. కలెక్టివ్ నౌన్స్ యూజువల్లీ టేక్ ఏ సింగులర్ వెర్బ్. ఇది కీప్ ఇన్ మైండ్ దిస్ పాయింట్ ఎవ్రీ వన్. కలెక్టివ్ నౌన్స్ అనేటటువంటి ఆల్వేస్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ ప్లేస్ ఆర్ ఎనీవేర్ ఇట్ కెన్ ప్రిఫర్ సింగులర్ వెర్బ్ ఓన్లీ. ద టీమ్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఈజ్ డెడికేటెడ్. అక్కడ ప్లూరల్ సెన్స్ కనపడుతుంది బట్ వీ ప్రిఫర్ సింగులర్ ఓన్లీ. ఏ బెంచ్ ఆఫ్ రోజెస్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఫ్రేజ్. సో బంచ్ ఆఫ్ ద బంచ్ ఆఫ్ రోజెస్ అనేటటువంటిది అది సింగులర్ స్టేటస్లో ఉంది కాబట్టి ఈజ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద వేస్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఒక గ్రూపు వర్డ్స్ ఉన్నాయండి, అక్కడ అది సింగులర్ కాదు కదా. సింగులర్ కానప్పుడు మనం అక్కడ ప్రజెంట్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయాలి, సింగులర్ ప్రజెంట్ సింగులర్ని ప్లూరల్ ఎందుకు యూజ్ చేయకూడదనే డౌట్ వస్తుంది. అది సింగులర్ అండి, ఎందుకంటే ఒక గ్రూప్ మొత్తాన్ని కలిపి అసోసియేషన్ అంటున్నామండి. అసోసియేషన్ అన్నప్పుడు అందులో అక్కడ అసోసియేషన్లో ఎంతమంది సభ్యులు ఉంటారో అందరినీ కలిపి ఒక యూనిట్గా పిలుస్తూ మనం అసోసియేట్ అంటాం. కాబట్టి అసోసియేట్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ మనకి ప్లూరల్ ఫామ్ వినపడుతుంది, ప్లూరల్ సౌండ్ వినపడుతున్నప్పటికీ వీ ట్రీట్ లైక్ ఏ సింగులర్.